ہم بات کریں امریکہ میں جو صدارتی انتخابات ہوئے، ڈونلڈ ٹرمپ جو اس پہ ون ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک چیز جو ہم نے بار بار دیکھی کہ اگر ہم رائٹ ونگ کی بات کریں، جو چینج ہمیں نظر آیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ہمیں اسی بریکسٹ ریفرینڈم ٹائپ کی ہی کوئی اس میں ایلیمنٹ ہمیں امریکہ میں نظر آ رہا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ بریکسٹ ہے۔ ہاں، اس میں دیکھنے کی چیزیں دو ہیں۔ ایک تو اس کے آنے کے بعد امریکہ کی اندرونی پالیسی جو ہے وہ کس سمت میں جائے گی، اس میں کتنی تبدیلی آ سکتی ہے، اور پھر اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے کہ ہمارے خطے کے لیے یا باقی دنیا کے جو ممالک ہیں ان کی طرف امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ کس طرح تبدیل ہوگی۔ امریکہ کے اندر ہیلتھ پالیسی مجھے لگتا ہے کہ اوباما کیئر وغیرہ کی جو پالیسیز آئی تھیں، جو اوباما لے کے آئے تھے، یا صاحب میرا خیال ہے کہ یہ کنڈم کر دے گا، ان کو نکال دے گا، تقریباً ان کو ختم کر دے گا۔ معیشت کے حوالے سے کارپوریٹ ٹیکس جنرلی بھی امریکہ میں زیادہ ہیں، اس کا وعدہ بھی ہے، یہ کارپوریٹ ٹیکس مجھے لگتا ہے کہ بہت تیزی سے ان کو نیچے لے کے آئے گا۔ اور فری ٹریڈ جہاں پہ پھر چائنا آ جائے گا، اور چائنا سے پھر اگر آپ پاکستان کو بھی کنیکٹ کر لیں، اگر آپ چاہیں تو سی پیک کو بھی اس سے کنیکٹ کر لیں۔ سر، یہ چائنا سے فری ٹریڈ کے بڑے سخت خلاف ہے۔ یہ کہتا ہے کہ چائنا کو جو ہے وہ ہمارے جابز جو ہیں اپنی طرف لے گیا ہے، وہ اپنی کرنسی بڑا انہوں نے نیچے رکھی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے وہ بے تحاشا ایکسپورٹ کرتا ہے۔ تو چائنا کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے ایک سخت رویہ امریکہ کا مجھے نظر آتا ہوا سامنے نظر آتا ہوا لگتا ہے۔ چائنا کے حوالے سے فری ٹریڈ باقی ممالک سے بھی کچھ سختی کرے گا اپنے پروگرام۔ امیگریشن کے حوالے سے بھی کچھ سختی آئے گی، لیکن مجھے سب لگتا نہیں ہے کہ وہ ایکچولی وہ دیوار بن سکے گی۔ وہ 30-40 ارب ڈالر کا خرچہ، انہوں نے تو کہا تھا کہ میں دیوار بھی بناؤں گا اور اس کے پیسے بھی میکسیکو سے ہی لوں گا۔ وہ شاید اس وقت آپ اس کو وہی پولیٹیکل ریٹرک کہہ لیں، اس کو سیاسی بیان بازی کہہ لیں، وہ شاید یہ نہ کر پائے، ہونے والا نہیں ہے۔ پاکستان کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، کیونکہ پاکستان کا ایک تو معاشی انحصار، سر اس وقت ہماری جو ڈپینڈنس ہے نا امریکہ کے اوپر، وہ کہیں ضرورت سے زیادہ ہے۔ ہم بے تحاشا اپنی ہماری معیشت جو ہے، ہماری اکانومی جو ہے، وہ امریکہ سے پیسوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اور اس کے پرابلمز دو بہت بڑے جو ہیں، ایک تو ہمارا مالیاتی خسارہ ہے۔ جب ہمارے وزیر خزانہ اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں جون کے پہلے ہفتے میں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا 2 ارب کے ہمارے آمدن ہے اور 3.5 ارب کا ہم اخراجات کر رہے ہیں، تو ایک کچھ 1600 ارب روپے کا بجٹری خسارہ یا مالیاتی خسارہ، اور کوئی دنیا کا ملک جو ہے وہ بجٹری سپورٹ کے لیے ہمیں پیسے نہیں دیتا۔ پھر جولائی کے مہینے میں ٹریڈ پالیسی آتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جی 45 ارب کی امپورٹ ہوگی اور ایکسپورٹ ہم صرف 20 ارب کی کر پائیں گے، تو وہ 25 ارب ڈالر کا وہاں پہ جو خسارہ ہے وہ بھی کوئی پورا کر نہیں پاتا۔ سر، میں نے جو ڈیولپمنٹل اسسٹنس ہے جو پوری دنیا ہمیں دیتی ہے، اس کا پائی چارٹ اگر دیکھیں تو میں حیران رہ گیا ہوں کہ 50% سے زیادہ، ساری دنیا مل کے 50% سے زیادہ امریکہ جو ہے اس کی طرف سے ڈیولپمنٹ اسسٹنس پاکستان کو آتی ہے۔ سن 2002 سے 2017 فسکل ایئر جو امریکہ کا ہے، 33 ارب ڈالر آلریڈی پاکستان آ چکا ہے، اور وہ 33 ارب ڈالر جو ہے سیکیورٹی سے متعلق 8 ارب ہے، اقتصادی امداد جو ہے وہ 11 ارب ہے، اور کولیشن سپورٹ فنڈ جو کہلاتا ہے وہ 14 ارب ہے جو پاکستان آلریڈی آ چکا ہے۔ سر، یہ بہت ہی زیادہ ڈیپینڈنس ایک ہی ملک کے اوپر پاکستان کی، آئی تھنک یہ خطرے سے خالی نہیں ہے کسی قسم کی۔ ایک تو میں کہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اپروچ، امریکہ کی اوور انوالومنٹ دنیا میں، اوور انگیجمنٹ، اس کے وہ خلاف۔ عراق وار کو کھل کے اس نے تنقید کا نشانہ اپنے کیمپین میں بنایا، سعودی عرب کو کرٹیسائز کیا، ایران نیوکلیر ڈیل کو کرٹیسائز کیا۔ 3 ملک جو زیادہ تشویش میں مبتلا ہوں گے آج کے فیصلے، جو آج کا جو رزلٹ آیا ہے، ایک سعودی عربیہ، ایک ایران اور ایک چین۔ وہ اسٹڈی کریں گے کہ اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں۔ سعودی عرب کے بارے میں انہوں نے بڑی سخت باتیں بھی کی، جو ہے ان کا ویسے بھی اور بہت سارے پرابلمز ہیں، ان کے الیکٹ ہونے سے ان کے تشویش میں زیادہ وہ بڑھ جائے گا۔ پر وہ جو بش پریزیڈنسی اور بعد میں اوباما پریزیڈنسی کے تحت جو یہ امریکہ جنگیں کرتا رہا ہے مشرق وسطیٰ میں، اس کے وہ کوئی حامی یا سپورٹر یہ نہیں ہے کہ اوباما بھی سپورٹر نہیں تھے اس جنگوں کے، لیکن وہ انہوں نے جاری رکھی۔ دیکھیے، اوباما سے لیبیا تو ہو گیا نا، سیریا ہو گیا،
सीरिया में वो क्या था अमेरिका का मुतमईन नज़र कि बशर अल असद को जाना चाहिए। बशर अल असद का जो गिराना है वो कौन चाहते थे? वो इसलिए नहीं कि वहाँ कोई जमहूरियत नहीं है या वो जालिम बहुत है या टायरेंट, ऐसी कोई बात नहीं थी कि सिर्फ इज़राइल के ख़िलाफ़ जो कोलिशन है सही, वो 4 चीज़ों पे है, हमास, हिजबुल्ला, सीरिया और ईरान। ये 4 जो डिस्ट्रॉय इसे सीरिया को वो डिस्ट्रॉय करना चाहते थे कि ये सारा कोलिशन जो है ये तबाह हो जाए। हिजबुल्ला वगैरह वहाँ क्यों लड़ रहे हैं उसमें? क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी जो इज़राइल के साथ जंग है ये उसका कंटिन्यूएशन है, इसलिए वो कहा उसमें वो नहीं पड़ेंगे। रूस के साथ जो इसकी लाइन थी जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट में बिल्कुल पॉपुलर नहीं थी कि आप खामखा का वो कर रहे हैं। अमेरिकी मानने को नहीं तैयार कि जब रूस बड़ा मुलायम भी हो गया था, अमेरिका ने पुश किया, नेटो के जो बॉर्डर है पता नहीं कहाँ अंदर वो ले गए। यूक्रेन का सारा मसला मगरबी ताकतों ने, ख़ास तौर पे अमेरिका ने बिल्कुल पैदा किया, इसे जनरेट किया। ये जो है एडवेंचरिज्म वो करते रहे। ये जो है मेरे ख्याल रशिया के साथ तल्लुकात की बेहतरी जो है वो एकदम हो सकती है। सर ये आसान नहीं होगा इसके लिए। देखिए ओबामा ने भी बड़ी कोशिश की और बड़े उन्होंने बयानबाजी की कि वो ये जो बुश की जंगें हैं उसको खत्म करेंगे, वो नहीं कर पाए। सर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, पेंटागन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं यही पूछना चाह रही थी, इनको नहीं करने देगी कि फॉरेन पॉलिसी सदर बहुत मुश्किल दखल नहीं होता। ऐसी बात नहीं है कि जब एक अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहे, वो सिर्फ क्या कहते हैं पेंटागन या CIA नहीं थी, लार्ज सेक्शंस ऑफ अमेरिकन ओपिनियन अब भी कांग्रेस में भी आप जाएं तो वो कहेंगे बशर अल असद को जाना चाहिए। तो वो सिर्फ एक पेंटागन एक पॉलिसी वहाँ नहीं कर सकता जब तक एक ब्रॉडर कंसेंसस ना हो, जिसे बुश के ज़माने में कहते थे हम नियो कंजर्वेटिव्स थे, जो चाहते थे कि मशरक़ वस्ता तबाह हो, इराक तबाह हो। इराक के हमले की ज़रूरत नहीं थी लेकिन वो कर दी। लेकिन सर आज की स्पीच को आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि हमने पहले जो स्पीच देखी थी वो बिल्कुल इसके बरक्स थी। आज की स्पीच में वो कहते हैं हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, जो हमारे साथ चले। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि हम जो नतायज अक्स कर सकते हैं कि ये जो एडवेंचरिज्म है ये नई एडवेंचरिज्म शुरू नहीं करेंगे। जो सऊदी अरेबिया के साथ अलायंस है उसको ज़रूर नजर सानी नहीं होगी, लेकिन थोड़ी तिरछी निगाहों से देखेंगे वो जो पुराना एक है। और ये जो बार बार कहते हैं कि हमने ट्रुप स्टेशन किए हुए हैं तो वो पैसे दें हमें, फलाना करें, ऐसे है। पाकिस्तान के साथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पाकिस्तान मैप पे है ही नहीं। हाँ, exactly. वो जानते ही नहीं है। अपनी डिबेट में भी उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया मुसलमानों का 56 रियासतों की बात नहीं। उन्होंने माफी मांगने के लिए कहा था कि ओसामा बिन लादेन जो आपके मुल्क में पकड़ा गया है वो पाकिस्तान हमसे माफी कब मांगेगा। सर मैं थोड़ा सा इंतजार करना चाहता हूं कि जब तक इनकी स्टाफिंग पूरी नहीं हो जाती। देखिए सर बात हो रही है न्यूट गिंगरिच की एज फॉरेन सेक्रेटरी। अगर वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट आते हैं तो फिर अमेरिका का जारहाना रवैया होगा। सर देखिए हमारा जो है पाकिस्तान एक नई रिपब्लिक, जो डेमोक्रेट्स थे खास तौर पे हिलरी क्लिंटन, वो पाकिस्तान को बखूबी जानते थे। उनके लिए एक नोन क्वांटिटी था, चाहे हमारी अच्छाई थी चाहे बुराई थी। जो हम पे चार्ज लगता था अमेरिका में, वॉशिंगटन में 9/11 की बहुत बात की, दोगली पॉलिसी कर रहे हैं, इनके साथ भी भाग रहे हैं, इनके साथ भी भाग रहे हैं, वो जानते थे। ये जो है न्यूट गिंगरिच, इतना रूडी जुलियानी वगैरह, बाकी जो उनके कैंपेन जो चेयरमैन थे उनके कैंपेन के, उनके लिए पाकिस्तान वो इतना मेरा ख्याल ये है कि ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये एड जो देगा अमेरिका उसको कंडीशनलाइज ज्यादा करेगा, शर्तें ज्यादा लगाई जाएंगी, वो हकानी ग्रुप वाली कह लें या बाकी आ जाए। चलें अब बात करें ट्रंप की जीत से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। और हम बात कर रहे थे अयाज साहब के इमदाद के हवाले से, क्या कोई पॉलिसी चेंज हो? इमदाद तो इतना हमें वो करना ही नहीं चाहिए। कोलिशन सपोर्ट फंड, वो जो कोलिशन सपोर्ट फंड वगैरह है वो तो उसकी इम्पोर्टेंस इसके बगैर हम अपना मालियाती खसारा, अपना तजारती खसारा किस तरह पूरा करेंगे? सर ये जो हमें जो टीका लगा है ना 9/11 के बाद जो है वो तो वैसे ही कम हो रहा है। सर आप कोलिशन सपोर्ट फंड को छोड़ दें, हाँ जी, आप अपनी जंग भी छोड़ दें। जो हमारा बजटरी खसारा है, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, मालियात जो तजारती खसारा है, वो कौन मुल्क पूरा करके देगा? सर ये देखिए ना, वो हमें एक ग्रांट देते हैं आजकल सालाना जो $800-900 मिलियन है।
कैरी लूगर बिल तकरीबन मर चुका है, उससे जो फंड्स आती हैं, और हमें वो बजटरी सपोर्ट के लिए तो कोई पैसा नहीं देते। सर IMF एंड वर्ल्ड बैंक, सर IMF वर्ल्ड वो बैंक इस ओन सबसे ज्यादा बोर्ड के ऊपर मेंबर्स इनके हैं सर। इनका एक हाथ खड़ा होता है तो 2.5-3 लाख वोट खड़ा होता है। ठीक है, पर वो हम इस मफरूजे पे क्यों चल रहे हैं कि हम बिल्कुल उनके दुश्मन कैंप में वो चले जाएंगे। देखना हमें ये है कि अफगानिस्तान में उनकी पॉलिसी जो है वो क्या होगी। क्या पता वो दो चीज़ें हैं, ओबामा की पॉलिसी कंटिन्यू करें कि वहाँ पे कुछ रहें, क्या पता वो ये कहें कि यार आप जान भी छोड़ो, निकालो। उनके बहुत एक पावरफुल जो सपोर्टर्स थे वो वेटरन्स थे जो कि इराक और अफ़गानिस्तान में लड़ते रहे हैं, और जो बड़े जिनका एक अजीब सा एक वो है, तो वो कोई इतना इराक के अफ़गानिस्तान की वॉर्स इतनी पॉपुलर वो जो ट्रंप वगैरह के हैं वो नहीं है। तो देखना है कि क्या पता शायद उनकी अप्रोच बिल्कुल ये जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन करती रही है कि ट्रांजिशन हो, पीस हो, तालिबान से हो, शायद वो ना हो, पर हमें देखना है। प्रॉब्लम चाइना सर नहीं, कंटेनमेंट ऑफ चाइना अमेरिका की एक बहुत बड़ी पॉलिसी सर वो उनसे करेंगे अभी भी। चाइना करे वो कनेक्टेड है ना हमारे सीपैक के साथ, हमारी सर देखिए, चाइना को वो जानते हैं, सीपैक उनके मैप पे नहीं है, उनके रेडार पे ये नहीं है कि गवादर कहाँ है और वो कहाँ है, वो नहीं है। हमारा प्रॉब्लम एक और होगा, नई एडमिनिस्ट्रेशन है, नए लोग हैं, नए अहदाफ होंगे। न्यूट गिंगरिच वगैरह इस तरीके से फॉरेन पॉलिसी में कभी इन्वॉल्व नहीं रहे। रूडी जुलियानी जो शायद पता नहीं उसे कौन सा रोल मिले, बिल्कुल वो इस चीज़ में नहीं है, नया रोल होगा। हम एक अप्रोच जो है हम कर सकते हैं, हमारा प्रॉब्लम और होगा जो हमारे मौजूदा लोग हैं जो फॉरेन पॉलिसी के पासबान हैं। सो अफसोस से कहना पड़ता है डॉक्टर साहब, वो बिल्कुल अनफिट हैं, वो इस न्यू एडमिनिस्ट्रेशन से गुफ्तगू कर ही नहीं सकते। अब नाम आप क्या लें, जो हमारे हुक्मरान, और वो मेरे ख्याल तारीख में पिक्चर रहेगी कि ओबामा के साथ 4-5 जुमले कहने थे तो आधे 6 वो अपनी वो जो वर्क थे वो पता नहीं वो 3 मिनट करते रहे थे। वो ट्रंप के साथ गुफ्तगू, मैं आपको हतमी कह रहा हूँ, वो नहीं कर सकते। उन्हें ना ट्रंप की हिस्ट्री पता है, ना उसका बैकग्राउंड पता है, ना उनको अभी समझ आई होगी कि ये इलेक्शन हुआ क्या है। वो तकिया कर रहे थे कि डेमोक्रेट्स जीतेंगे, हम तो हिलरी को जानते हैं, पता नहीं कब से जानते हैं। बिल क्लिंटन के साथ उनके तल्लुकात जो थे वो अच्छे थे, जब वो गए थे जद्दा, और नहीं उससे पहले जब वो ट्रायल वगैरह थी तो बिल क्लिंटन ने इनकी जान बख्शी के लिए कोशिश की थी, तो वो एक बैकग्राउंड था, तो उस पे सारा वो तकिया कर रहे थे। लेकिन इनके साथ वो जो है अप्रोच जो पाकिस्तान को करनी चाहिए, जो हमारी एक डिप्लोमेटिक इंटरएक्शन में डायनामिज्म होनी चाहिए। डॉक्टर साहब यहाँ पे आप कोई नाम भी ले लें, नाम मैं नहीं लेना चाहता, उनमें नहीं है। सर हमारा माशी एंगल बहुत बड़ा होगा क्योंकि अमेरिका सोल सपोर्टर है हमारे इन सब नुकसानात का, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उसके मुतालिक क्या फैसला करती है, वर्ल्ड बैंक को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, IMF को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। अफगानिस्तान को डाउनग्रेड करते हैं और ये जो वो जो ऐसे है, तो हम कांग्रेस का रवैया हमें नहीं भूलना चाहिए। अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया और ईरान, ये सारे हमारे इर्द गिर्द के मुल्क हैं, हमारे खित्ते के मुल्क हैं। सर सीपैक में वापस मैं जाना चाहता हूँ। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना जो वाइडर पॉलिसी है अमेरिका की, उसमें सीपैक बीच में शामिल हो जाएगा, और मिलिटराइजेशन ऑफ द ग्वादर पोर्ट विल बी अ मेन इशू। इस खित्ते के हवाले से उनको कोई एतराज़ नहीं कि हम चाइना के साथ बैठ के 46 अरब क्या 100 अरब की बात कर लें, प्रोजेक्ट्स लगा लें, लेकिन मिलिटराइजेशन ऑफ द ग्वादर पोर्ट जो है ये ऑब्जेक्शनबल थिंग एक थोड़ा उनसा चाइना पॉलिसी का एक थोड़ा नुआंस आप देख लें। वो जो पुरानी कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी थी उसका मिलिट्री कंपोनेंट बहुत ज़्यादा था। अमेरिकन बेसेस हों, उनकी 6th फ्लीट या कौन सी फ्लीट वहाँ पे जो चाइना सी में होती है वो हो, फलाना हो ढमकाना। ये साहब तो यहाँ तक कह चुके हैं कि जापान को अपना डिफेंस करना चाहिए, उसको न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए, साउथ कोरिया को न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए। तो इनकी मतलब एक इस किस्म की करते हैं नहीं करते वो और बात है। ज़मीनी हकीकत ये है कि इस वक्त साउथ चाइना सी में एक अमेरिकन बहरी बेड़ा नहीं, 2 अमेरिकन बहरी बेड़े वहाँ खड़े हैं। रोनाल्ड रेगन वहाँ पे खड़ा हुआ है और जॉन स्टेनस वहाँ पे खड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है कि वो मिलिट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं चाइना के खिलाफ। देखिए नई जो वहाँ पे जो ज़्यादा अग्रेसिव पुश है वो सारी चाइना की है।
جو نئے نئے آئیلینڈز اور ریفس اور فلانا امریکنز جو ہیں صرف اپنے شپس وہاں پہ سیل کر چکے ہیں، پر کسی مسئلے پہ وہ چائنا کو چیلنج نہیں کر سکے. اور نہ بھولیے وہ جو فلپینز ہے جو بہت بڑا الائے تھا امریکہ کا، اب بھی ہے، فارمل الائے ہے، ان کے صدر صاحب چائنا کے ساتھ مل گیا لگتا ہے. ان کے جو صدر صاحب ہیں، مطلب ٹرمپ کی زبان کیا ہوگی، وہ تو بڑی شریفانہ زبان لگتی ہے جو فلپینز کے پریزیڈنٹ کی زبان ہے. تو ایسے وہاں پہ ہے. یہ ٹریڈ والی بات جو ہے، یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ اور اس کا مسئلہ چائنا کے ساتھ ضرور بنے گا، پر میرا اپنا خیال ہے کہ وہ جو شپس بھیجنا اور بیسز کرنا اور ایسے میں نہیں ہوگا. وہ یہ ہوگا کہ امریکن کمپنیز واپس آئیں، جیسے انہوں نے کہا تھا کوئی جائے گا میکسیکو میں کچھ چیز بنائے گا، بنائے، پر ہم اسے ٹیکس لگائیں گے، ہم ٹیرفس لگائیں گے، ان کے لیے پھر فری مارکیٹ امریکہ. 150 سے زیادہ ممالک میں انہوں نے بیسز کھڑے کیے ہوئے ہیں اس وقت، امریکہ کے بیسز ہیں. وہ ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ، وہ پینٹاگون کی ایک پرماننٹ پالیسی ہے، اس میں نئے صدر صاحب کچھ آ کے تبدیلی نہیں کر سکیں. سر یہ ہمیں دیکھنا ہے، یہ ایک گرے ایریا ہے کہ وہ جو ایک پرانی ملٹرائزیشن ہے جس کا ہے، اس کے بارے میں کم از کم اس کیمپین میں بہت ساری باتیں کی ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے. سر 2 مہینے ابھی باقی بھی ہیں، اپوائنٹمنٹ ہوگی، ان کی کیبنٹ بنے گی، پھر وہ سارا حلف جب لیں گے اس کے بعد کچھ چیزیں بھی کلیئر. لیکن ہم اپنا جو ہے اس 2 مہینے میں تھوڑا سا اپنا جو فارن پالیسی ٹیم ہے کوئی تھوڑا سا بیٹھ کے کچھ ہم تعلیم بالغان کا اہتمام یہاں پہ کر لیں، اور جو جن کی ثوابدید ہے، اقتدار ہے، یہ ہے، وہ کم از کم سمجھ جائیں کہ یہ ہوا کیا ہے جو امریکہ میں ہے اور اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں اور اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. سر امریکہ کے اندر آپ پالیسی سازی کے اندر جو بیرونی ممالک ہیں وہ کس طرح مداخلت کر سکتے ہیں؟ جو پبلک افیئرز کمیٹیز ہیں، جو آپ کے کوکسز ہیں، جو آپ کے لابی سسٹم جو وہاں پہ چلتا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ وہ امریکن اسرائیلی پبلک افیئرز کمیٹی جو پیک کہلاتی ہے، وہ سب سے طاقتور ترین پبلک افیئرز کمیٹی تھی. اب انڈیا کے پاس اس سے زیادہ نمبرز آ گئے. انڈیا نے تقریباً 150-200 کانگریس مین اور کوئی آدھی سینٹ کے ممبران جو ہیں وہ اپنے انڈیا کوکس میں اکٹھے کر لیے. ہماری طرف سے ایسی کوئی بھی پیش رفت نہیں ہے. لیکن آپ جو بات تھوڑا وہ جو کر رہے ہیں کہ اتنی ہماری ڈیپینڈنس ہے، کچھ ہمیں اپنے احوال پہ خیال کرنا پڑے گا، اپنے جو ہمارے پرابلمز ہیں کرنا پڑے گا، اور ہمیں یہ جو بالکل بلائنڈ ڈیپینڈنس ہم نے کرنا نہیں. آپ کہتے رہیں سر، ہم نے پچھلے 50 سال سے نہیں کیا یہ کام. سب مجبوراً ہمیں کرنا پڑے گا. یہ جو بلائنڈ ہے کہ اتنا ہمارا وہ خسارہ ہے تو کہیں نہ کہیں سے ہمیں خیرات مل جائے گی. سر پاکستان کے حوالے سے کوئی چینج اتنا خاص جیسے سننے میں آ رہا نہیں ہوگا، آلموسٹ وہی پالیسی ہوگی جو ہلری کی تھی. نہیں، دیکھیے اگر افغانستان کو وہ ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں تو پھر ہماری جو امپورٹنس فی الحال جو ہے وہ جو ایف پیک کہتے تھے افغانستان پاکستان، وہ اس کی وجہ سے انڈیا کی امپورٹنس اور وجوہات کی بنا پہ ہے. ہماری جو تھی اب یہ 9/11 کے ذریعے سے تھی، کیونکہ ہم انہیں زمینی اور فلانے راستے دے رہے تھے، ہیلپ کر رہے تھے. اگر افغانستان ڈاؤن گریڈ ہوتا ہے جیسے کہ پہلے ہو گیا تھا سوویت وڈرول کے بعد، امریکہ نے بالکل ہاتھ چھوڑ کے وہاں سے وہ چلے گئے تھے اور معمولی سا انہوں نے دھیان بھی نہیں دیا تھا. اگر یہ ہو تو پھر ہمارے لیے پرابلم. چلے جی، اب آخر کار ٹرمپ کی جو سیاسی ناتجربہ کاری تھی، ان کا جو ایک لاپروانہ انداز تھا، کھری ان کی باتیں، وہی ان کی جو خامیاں تھی وہ خوبیاں بن گئی، اور جو خوبیاں ہلری کلنٹن کی تھی وہی ان کے گلے کا ہار بن